कौन आपण घरे पारा बसा बांधी कि केउ रंगर पारा बसा बांधी केउ रंगर पारा बसा बांधिले आम घरे स्वयं मां लक्ष्मी विराजमान करिसेंती बोली आमे जानिबा। कौन आपण माने पारा पई खाद्य एवं जलर व्यवस्था करूनाहंती कि पारार मलमूत्र आपण माने सफा करूनाहंती कि छात ऊपर कौन पारा पई खाद्य बुणी दउचंती कि तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पई पारा रखिबा जेतिकी शुभ होइथाए ताठारु बेसी अशुभ कारक होइथाए आम मानक द्वारा करा जाउथबा छोटिया छोटिया भूल। पारा तो रखिया पई समस्त पसंद करती। पारा रखिले घरे लक्ष्मीकर बास रुहे एवं उन्नति हुए बोली समस्ते कहती, किंतु अव्यवस्था भावरे पारा को रखती जार फलस्वरूप कुपरिणाम से माने निज जीवन रे भोगी थांती। पारा को दाना देउथिबा समय रे मध्य सावधान रुहंतु। पारा को दाना देउथिबा लोक सदा सर्वदा मास्क व्यवहार करिबा दरकार। ए दर्शक बंधु आगु को मु आपण मानकु बताइबि जे केउ रंगर पारा घरे रहिले मां लक्ष्मीकर बास रुहे एवं आपण माने पारा सहित जदि एही सब भूल करूचंती तेबे मने रखंतु आपण कु परिणाम भोगिबे। आपण को घरे केबे मध्ये भगवान कर बास रहिबो नाही, कारण जदि आपण सफा सुतरा रखिबे नाही छात ऊपर दाना दे देबे तेबे एह केउ प्रकार रो व्यवस्था अटे। चलंतु मु आपण मानकु आगु को या ऊपर बताइबि कौन कहे वास्तुशास्त्र कौन कहे ज्योतिष शास्त्र पारा को नहीं। आग को गोटे गोटे कर जनाऊची ता आगुरु मो दर्शक मानकु अनुरोध जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु, जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपनक पाखरे जल्दी पहुंची परिबो। पारा को नहीं आज आपण मानकु जेउ जिनिस सब बताइबी आपण जानिले आश्चर्य होइजिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, पारा को समस्ते शांतिर प्रतीक बोली भाबी थांती, किंतु एही शांति जे केबे केते बेले अशांतिर परिणत होइजिबो आपण माने जानि नथिबे। तेनु जदि आपनक घरे पारा बसा बांधुची किंबा आपण माने पारा को निज घरे पाळी की रखिचंती तेबे एही वीडियोटी आपण मानक पई। जदि आपण मानकर कोनोसी बंधु बांधव मध्ये पारा तांको घरे रहूची तेबे एही वीडियो को सेमानकु निश्चय शेयर करंतो। आमे तो जाई करी पहुंची परिबा नाही कहार सहाय्य पाई, किंतु एही सोशल मीडिया जरिया रे छोटिया प्रयासटी अन्य मानकर जीवन बदलाई दबो। प्रथमे जानिबा केउ रंगर पारा घरे बसा बांधिले घर को मां लक्ष्मीकर आगमन होइथाय बोली जानिबा। प्रथमे तो आमे देखु जे गोटे हेला धळा रंगर पारा आ गोटे होची सीमेंट कलर पारा, जहा कि आपण माने निज स्क्रीन रे देखि पारुथिबे। एही सीमेंट कलर पारा जदि आपे आपे उड़ी करी आपनक घरे आसी बसा बांधुची तेबे जानंतु जे आपनक घरे निश्चय कोनोसी शुभ संवाद आसीबार अछि, आपनकर उन्नति तो निश्चय हबो। किंतु आगो को बताइबी काहे कि पारा घरे रहिले अशुभ कारक अटे। जदि आपनक घरे धळा रंगर पारा आसी बसा बांधुची तेबे जानि रखंतु मां लक्ष्मीकर आपनक घरे आगमनर पूर्वानुमान होई सारिलानी, अर्थात संकेत देउची जे एही धळा पारा आपनक घरे मां लक्ष्मीकर आगमन होई सारिलानी। एहा तो थिला प्रथम। द्वितीय रे जानिबा पारा जदि आपनक घरे उड़ी करी आसी रही जाउची आपे आपे रही जाउची आपण कोनोसी मध्य व्यवस्था करि नाहंती तेबे कोन करिवे। दर्शक बंधु जदि आपण माने उड़ी करी आसी पारा रही जाउची आपण माने किछि व्यवस्था करि पारु नाहंती, जदि आपनक द्वारा सुविधा हेउची सेमानक पई किछि व्यवस्था करि दियंतु रहिबा पई। द्वितीय रे पारा को जदि आपण माने दाना देउचंती केबे भी निजर छात ऊपर दाना दियंतु नाही। छात ऊपर दाना देबे जदि भूल रे आपण सफा सुतरा करिवे नाही आपनकर राहु खराब हो, राहु दशा पड़िबो, जाद्वारा कि धन हानि एवं स्वास्थ्यर हानि आपनक घरे लगातार देखा देबो। जदि पारा को आपण घरे रखुचंती खाइबा पीबा पई देउचंती घर बाहर दियंतु किंबा जेउ जगारे भी दउचंती सफा सुतरा करिकी रखंतु। से माने खाई सरिला परे सेही जागा को सफा सुतरा करि दियंतु। सफा सुतरा प्रथम दायित्व अटे, कारण सेमानकर मलमूत्र आपनकर छुआ मानकु इन्फेक्शन रो कारण मध्ये होई पारे एवं एही पारा शांतिर प्रतीक अटे। जदि जहा घरे एधा कहंती जे जदि पारा घरे बसा बांधे सेही घरे पितृदोष अछि बोली
ଧାରଣା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପାରା ଘରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଘର ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପାରା ଘରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପାରା ରହୁଛି ଏବଂ ବସା ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆପେ ଆପେ ସେ ବସା ବାନ୍ଧୁଛି, ଏହାଠାରୁ ଶୁଭ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସେ ଆସିକରି ବସା ବାନ୍ଧୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ସେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ବଢେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବେ। ଆପଣ ଗାଡି କରିପାରନ୍ତି, ଘର କରିପାରନ୍ତି, ସୁନା କରିପାରନ୍ତି, ନିଜର ଅଟକି ଥିବା କାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଯେ ପାରା ରହିଲେ କଣ ପିତୃଦୋଷ ରୁହେ? କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଏହା ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାରା ଘରେ ରହିଲା ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି ଘରେ ପାରା ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ଘରେ କି ପିତୃଦୋଷ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ପାରା ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ବସା ବାନ୍ଧୁଛି, ଏମିତି ବି ବହୁତ ଘର ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ଘର ଭିତରେ ଆସି ବସା ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘର ବାହାରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲା, ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ପାରା ଆସୁଛି କିମ୍ବା ପାରା ଆସି ଘର ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ତେବେ ଏହା ପିତୃଦୋଷର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ ପିତୃମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଜଳପାନ କରାନ୍ତୁ। ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଉପାୟ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ପାରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କେଉଁଠି? କେଉଁ ଦାନା ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଟକି ଥିବା କାମ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ? ପାରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ପାରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପାରାକୁ ରଖିଛନ୍ତି 7 ପ୍ରକାରର ଦାନା, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଗହମ, ମୁଗ, ଡାଲି, ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦାନା, ଖୁଦ, ଏମିତି 7 ପ୍ରକାରର ଦାନା ମିଶାଇ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାରାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଗହମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ପାରାକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗାତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାରାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଆସି ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟର କାମ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି କାମକୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାକୁ ଯଦି ଛୁଆମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାରା ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଫିନାଇଲ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ପାରା ବସା ବାନ୍ଧୁ ନାହିଁ, କଣ କରିବେ? ଧଳା ରଙ୍ଗର 2ଟି ପାରା ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧଳା ରଙ୍ଗର 2ଟି ପାରାର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ହଁ, ପାରା ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯଦି ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଇଛି, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଘରେ ପାରାର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ମଳମୂତ୍ର କରିଦେଉଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ପାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମୃଦ୍ଧିର ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିବ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେଉଁ ନା କେଉଁ ଆଡୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଆଗମନର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ପାରା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଚାନକ ବସା ବାନ୍ଧୁଛି, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ପାରା ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଶୁଭ ସମାଚାର ଦେଇଥାଏ। ସେ ଖରାପ ହଉ କିମ୍ବା ଭଲ ହଉ, ଶୁଭ ଖବର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ମିଳେ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ
ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରକୃତି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିକରି ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜୀବନରେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଅଣଦେଖା କରୁଥିବେ। ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଏହି ସଂକେତଟି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ପାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ପାରା କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅଶୁଭକାରକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପାରା ବସା ବାନ୍ଧିଲେ କୌଣସି ଅଶୁଭ କାରକ ନଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲେ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।